Okay. So marketing mix means what? Marketing mix is set of strategies or techniques which is used by the company so in order to promote their brands or products in the market. Okay. A mixture of several ideas and plans followed by marketing representative to promote a particular product or brand is called as marketing mix. In other words, we can say that the mixture of several ideas. It is a combination of ideas, combination of plans, which is followed by marketing representatives, in the sense marketing executives or marketers to promote their products or brand is known as marketing mix. Okay, now so here marketing mix do two meanings then Odi. So one is the marketing mix in the sense it is set of actions, techniques that is used by the company to promote their brands or product. In other words, we can say that it's a combination of ideas or the plans, set of ideas, plans, which is followed by marketing representatives. So here the marketing representatives in the sense marketing executives or marketers. So ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ನ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಅವ್ರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಏನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್, ಪ್ಲೇಸ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್. ಓಕೆನಾ? So here the activities which is involved in the flow of goods from production center to consumption center. Okay, now ಇದನ್ನ ನಾವು marketing ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So here the marketing mix, it has two meaning here. One is the marketing mix in the sense set of actions or the strategies that is adopted by the company in order to promote their brand or product in the market. Another meaning is it is a mixture, it is a combination of, or it is a set of plans and ideas that has to be followed by marketing executives or the marketers to promote their product in the market. This process is known as marketing mix. Understood? Next, elements of marketing mix. So here ನೀವು ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ PU ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ, elements of marketing mix. So it has 4 P's of marketing: product, price, promotion, and place. Okay, there are 4 P's of marketing, that is product, price, promotion, and place. Okay, now so now let us discuss one by one element. The first element is product. A product mix, also known as product assortment or product portfolio, refers to the complete set of products or services offered by firm. So usually what is product? Common ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಮಾಡಿಟಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಐಟಮ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಐಟಮ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಮಾಡಿಟಿ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, or it is a things. So here the product mix is also known as product assortment or product portfolio, ಅಂದ್ರೆ mixture of items ಅಂತ. Product ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Mixture of items, a combination of things is known as products. It refers to complete set of products or services offered by the firm. So ನೋಡಿ, what is product? The product is a combination or a set of products and services which is offered by the firm. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನ, ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ ನ ಕೆಲವೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಂಪನಿ ಆಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಓಕೆನಾ? ಐಟಮ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಮಾಡಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕಂಪನಿ ಆಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಫರ್ ಮಾಡೋ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ is also known as product assortment or product portfolio. Portfolio in the sense combinations or mixture of items. Okay, it refers to set of products or services offered by the firm. Next,
A product is the item which is offered for sale. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಐಟಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಫರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಐಟಮ್ ನ ಆಫರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಆ ಐಟಮ್ ನ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, goods manufactured by organization for end users are called as products. ಅಂದ್ರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಗೆ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದು ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಆಗೋ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ದ ಗೂಡ್ಸ್ which is manufactured by the firms or the organization for the end users. So here the end users in the sense customers. ಓಕೆನಾ, ಗೂಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಗದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ can be of two types, tangible products and intangible products. Okay, ನೋಡಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ two types ಇದೆ. One is tangible product, another one is intangible products. So here intangible products are in the form of services. So here the tangible in the sense we can see, we can touch and we can feel the existence. That will be considered as tangible products. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ, ಅದನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಜಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. whereas intangible products are in the form of services. So we cannot see, we cannot touch, just we can feel that feelings. ಅದ್ರ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಅದರಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿರೋಂತಹ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ನ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಟಚ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂತಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ two types, tangible products and intangible products. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಗೂಡ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು, ಟಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಟಚ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದರಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. Okay, an individual can see, touch or feel tangible products as compared to intangible products. ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, so every individual can see, can touch, can feel the existence of the products that will be known as tangible products. A product in a marketplace is something which a seller sells to the buyers in exchange of money. ನೋಡಿ, a product in a marketplace is something which a seller sells to the buyer for money consideration. ಓಕೆನಾ, ನಾನು ಸೆಲ್ಲರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬೈಯರ್ಗೆ ಮನಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಗೆ ಏನು ಐಟಮ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಐಟಮ್ ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಸೆಲ್ಲರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಸೆಲ್ಲರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದ ಐಟಮ್ಸ್ ಟು ದ buyer for money consideration. That item will be considered as product here. Understood? So ಏನು ಓವರ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ ಐಟಮ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಮಾಡಿಟಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ಐಟಮ್ ನ ಸೊ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಐಟಮ್ ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆರ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಬೈಯರ್ಗೆ ಸೊ ಐಟಮ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಮನಿನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಐಟಮ್ ನ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆರ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಂಪನಿ for the customers. Okay, so are called as products. ಅಂದ್ರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಅವರು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ two types, tangible products and intangible products. ಓಕೆನಾ, ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಜರ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ two kinds of products. The first one is consumer products, the second one is business products. The classification of products, it includes majorly two classifications. The first one is consumer products, the second one is business products. So let us first discuss the consumer products, after that business products. Okay, now
ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಸನಲ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆರ್ household use are called as consumer products. So see here, the consumer products in the sense the products which is purchased for personal consumption, or it is purchased for families, it is purchased for household purpose. So that kind of products will be considered as consumer products. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್? ಸೊ ನಮ್ಮ ಓನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ನಾವ್ ಏನೇನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬಾಟ್ ಬೈ ಫೈನಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ನಾನು ಇವಾಗ ತಾನೇ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಸರ್ವಿಸಸ್ which is bought in the sense purchased by final consumers. Final consumers in the sense what? ನಾವೇ ಫೈನಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್, ನಾವೇ ಅಲ್ವಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನ. ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೋ ಪರ್ಪಸ್ ಅದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಅದನ್ನ ಅಗೇನ್ ರೀಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, consumer products are mainly used in personal consumption. The various types of consumer products are given below. ನೋಡಿ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ಗೆ, ಓಕೆನಾ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆರ್ ಏನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ನಾವ್ ಏನೇನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅಂಡರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ again different classifications ಬರುತ್ತೆ. So the first one is convenience product. So here a convenience goods is a consumer items that is widely available and purchased frequently with minimal efforts. So ನೋಡಿ, convenience products in the sense here the ಮೀನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವರ್ಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಆ ವರ್ಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಏನ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಆ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಐಟಮ್ ಸೊ ದಟ್ ಆರ್ ವೈಡರ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಐಟಮ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಅದು ನಾವು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ವಿತ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ, ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗೋದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಈಸಿಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಆನ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಎಲ್ಲಾ ಶಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ರಿಟೇಲ್ ಶಾಪ್ಸ್, ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಶಾಪ್ಸ್, ಎಲ್ಲಾ ಶಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೇಪಲ್, ಇಂಪಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ: ಸ್ಟೇಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಇಂಪಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ and emergency products. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ here classification of products ಅಲ್ಲಿ majorly ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ? majorly 2. One is consumer products, another one is business products. ನಾವ್ ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಅಂಡರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ again ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. So convenience products in the sense, so this consumer items that can be easily available in the convenience stores. Okay, and these goods or these products can be purchased frequently with minimum efforts. Okay, na minimum efforts na ನಾವು ಆ goods na regular basis ಮೇಲೆ purchase ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು convenience products ನಾವು again 3 types ಆಗಿ divide ಮಾಡ್ತೀವಿ. One is staple products, the second one is impulse products, and the third one is emergency products. So here the staple products, first one is staple products. The staple products is also known as staple goods or necessity goods. Necessity goods, that are those goods, those goods, those products
ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಇನ್ ರೂಟೀನ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೂಟೀನ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ಗೆ ತುಂಬಾ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಗೂಡ್ಸ್. ಆಸ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್. ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೈ ಮಾಡುವಂತಹ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ದ ಸ್ಟೇಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ necessity products. Okay, na necessity goods that a consumer purchase in routine life and the consumer can purchase in a daily basis. For example, dairy products, vegetables, fruits, bread, cereals like rice, sugar, wheat, oats, poultry, meat and fish. So ನೋಡಿ, ಈ ಡೈರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಡೈಲಿ ಕೂಡ ಮಿಲ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪನೀರ್, ಸೊ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ನಾವು ಡೈಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಾ? ಸೊ ಪನೀರ್ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಡ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಿಲ್ಕ್ ನಾವು ಡೈಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಡೈಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬ್ರೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೈಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೇಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಯೋ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಯೋ ಅಗೇನ್ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಟೇಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರಾ. ಓಕೆನಾ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೈರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಚಿಕನ್ ಆರ್ ಮೀಟ್, ಫಿಶ್ ಅಥವಾ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್, ಈ ತರ ಐಟಮ್ಸ್ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಐಟಮ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಪಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಇಂಪಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ that buyers purchase without any planning. When consumers enter a store or mall, they don't have any intention to buy it. So nodi, the second type which comes under convenience product is impulse products. So here the impulse products are those types of products that buyers purchases without any planning, without any intention. Okay na, ಅವ್ರಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಪ್ಲಾನ್ ಇರಲ್ಲ. Okay na, when the customers enter into the stores or mall, they don't have any intention to buy it. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ವಿಂಡೋ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ನಾ, ಮಾಲ್ಗಾಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೋರ್ ದ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ಸ್ ಆರ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ವಿಂಡೋ ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. The motivational factor behind purchasing yes. So the motivational factor behind purchasing impulse products is different forms of advertisements like radio and TV commercials. Examples are perfumes and body spray, chocolate bar and candy when paying cash at counter. ಸೊ ನೋಡಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಬೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಪ್ಲಾನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಮಾಲ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಶಾಪ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಬೈ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಮಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬೈ 1 get 2 ಫ್ರೀ, ಸೊ ಬೈ 2 get 1 ಫ್ರೀ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಬೈ 2 get 10 ಫ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ, ಕರೆಕ್ಟಾ? 2 ತಗೊಂಡ್ರೆ 10 ಫ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆತರ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬೈ 2 get 1 ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್, ಸೊ ಬೈ 2 get 2 ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಇರಲ್ಲ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ, ಬಟ್ ಆ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಬೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಬೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅದು ನಮ್ಮ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಐಟಮ್ಸ್, ಈಗ ಸ್ಟೀಲ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಸೊ ಯಾವುದೋ ಪ್ಲೇಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಯಾವ್ದು 2 ಪ್ಲೇಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನ 2 ಪ್ಲೇಟ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಪರ್ಪಸ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿತೌಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್
Emergency products. Emergency products, also emergency goods, are purchased by customers in case of emergency. ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪರ್ಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. In many cases, consumers do some research when buying a product in case of emergency product and they have no option left. ಅಂದ್ರೆ sometimes ಏನಾದ್ರೂ ಅವರು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಫೀವರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಾಫ್ ಆರ್ ಏನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಪೇನ್, ಬಾಡಿ ಪೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕೇಸ್. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ನಾವು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಫೀವರ್ಗೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಓಕೆನಾ, ಈಗ ಫೀವರ್ಗೆ ಡೋಲೋ 650 ಇಸ್ ಅ ಬೆಟರ್, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಡೋಲೋ 650 ಅಷ್ಟು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸೊ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಬೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಬಟ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಬೈ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಅಂಡ್ ಅಂಬ್ರೆಲಾ. When heavy rain starts suddenly, when your mobile and laptop battery is dead, you have no option but you purchase the new one in emergency basis. So obviously ಅಲ್ವಾ, ಈಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ರೈನ್ ಬಂತು ಅಥವಾ ಮಳೆ ಬಂತು, ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಶಾಪ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಬೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ಲಾನ್ ಇಲ್ಲ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಬಟ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡೆಡ್ ಆದ್ರೆ, ಓಕೆನಾ, ನೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೈ, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್. ಈಗ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡೆಡ್ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಬೈ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆಗೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಯಾವ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಯಾವ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ತುಂಬಾ ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ, ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಬೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಸೊ ಮೇಜರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಓಕೆನಾ. ಆ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಗೇನ್ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ: ಸ್ಟೇಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಸ್ಟೇಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, so here there is no intention to buy that products. So here the motivational factors like advertisements or commercial advertisements ನಮ್ಮ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ತರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಓಕೆನಾ. ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಓಕೆನಾ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಯಾವುದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಶಾಪಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ less frequently purchased and consumed by the consumers, so in comparison with convenience products. Further, the consumers spend more time and effort gathering information and comparing alternatives before making purchasing, as they are relatively more expensive than convenience products. ನೋಡಿ, ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಸೊ ಯಾವಾಗ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ. ದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಬೈ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ವಿತ್ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವರು ಅದನ್ನ ಫೈನಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ಗೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಫರ್ದರ್ the consumers spent more time and effort gathering the information. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ನವರು ಶಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓಕೆನಾ, ಮತ್ತೆ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಗ ಯಾವ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಆ ತರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಾವ್ ಯಾವ್ದೋ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವ್ದೋ ನಾನು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ನ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಶಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವಿಚ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಅಂದ್ರೆ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾಕ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಟ್ ಇಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈ ತರ ನಂಬರ್ ಆಫ್
ಏನು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? 10 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ. ಈಗ ಹಾಲು ಮಿಲ್ಕ್, ಸೊ ಏನು ಹಾಫ್ ಲೀಟರ್ 20 ರುಪೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ 20 ರುಪೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತಾ? ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ದ್ಯಾನ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನಾವೇನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮಂಡೇ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್, ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್, ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ನಾವು ತರಲ್ಲ, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಪ್ಲಸ್ ಅದು ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ಗೆ ಸೊ ಯಾವ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆರೆಂಜ್ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ, ರೆಡ್ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಬ್ಲೂ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ನ ನೋಡಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ home appliances, electronic products, household furnishings and personal accessories. So here ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್, ಈಗ ನಾನು ಕುಕ್ಕರ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ಯಾವ ಕುಕ್ಕರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ? ನಂದಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ, ಅಥವಾ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ, ಗಂಗಾ ಕುಕ್ಕರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಗ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಈಗ ಟಿವಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು, ಕರೆಕ್ಟ್ನಾ? ಸೊ ಯಾವ ಟಿವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಯಾವ್ದು 4K ಇದೆ, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಯಾವ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, LG ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ, ಸೋನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಡೈಲಿ ಬೈ ಮಾಡ್ತೀವ, ಟಿವಿನ, ರೇಡಿಯೋಸ್ನ ಅಥವಾ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನ? ನೋ, ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಇಯರ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ವೆಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವು ಏನು ಬೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ 3 months ಒನ್ಸ್, 6 months ಒನ್ಸ್ ಬೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಮ್ ಐಟಮ್ಸ್ ನ. ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಫರ್ನಿಶಿಂಗ್ಸ್, ಈಗ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೀನ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇನೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ನ ನೋಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಬೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ high prices, branded products and services with unique features. These goods are not purchased frequently, maybe once or twice in a lifetime. These products are expensive. Due to this reason, consumption is limited. Examples are diamonds, wedding cloths and accessories, car, jewels, illa barutte, okay na? So here specialty products it is another type of consumer products, okay na? Consumer product first one yadu convenience, second one is shopping products, the third one is specialty products. Specialty products are very costly products compared to convenience and shopping products, and they are very branded products, services with unique features. Different features irutte adralli, the branded product ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ, ಸೊ 6 months ಒನ್ಸ್, 1 year ಒನ್ಸ್, ಅಥವಾ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ, ಮೇ ಬಿ ಒನ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ವೈಸ್ ಇನ್ ಅ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್. ಈಗ ಸಮ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನಾವು ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸಲ ಅಥವಾ 2 ಸಲ 3 ಸಲ ಅದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಜಿವೆಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವ, ಬಲ್ಕ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಲ್ಕ್ ಆಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ದಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಡೈಮಂಡ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಟ್ವೈಸ್ ಆರ್ ಥ್ರೈಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾರ್, ಈಗ BMW ಕಾರ್, ಆಡಿ ಕಾರ್, ಬೆನ್ಸ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತಾ? ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಆಸ್ ವೆರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ, ಹೈ ಪ್ರೈಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಓಕೆನಾ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಗೋಲ್ಡ್ ಜಿವೆಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ಸ್, ಈಗ BMW, ಬೆನ್ಸ್, ಆಡಿ ಈ ತರ ಕಾರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್. ಏನ್ ಡೈಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವ ಮದ್ವೆ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಸೊ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ